भया पुराना चोला बेसगा नहीं जाय सुते जीरान आपी ब्रह्मा तुमनी रोमा जीनी भान ईना सुने ही कोई आपन तनी सोए लगी आवा सहुरा जितना तेरा होए सगा गया सतगुरां दे पुस्तक अते पावन दरबार दी हाज़रियां भरदे होए परम सत्कारयोग सत्संगियो आओ
जिन्हें भी इतने माई भाई साहब संघ के रूप में एकत्र हुए हैं, सारे रल के मन बिरती में एकाग्र करिए, रचना में पवित्र करिए। सब गज के आखिए धन सतगुरु जगदीप सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु जगजीत सिंह जी सच्चे पातशाह अपने मुल्क कीते हुए कार्यों को सफल करना है। ये किस तरह सफल होने नहीं कार्य, जदों भी समय के मालक की मोहर लगती है, समय के सतगुरु की मोहर लगती है, तो संसार में फिर वो कार्य जिहड़े सफल होंदे वेखे गए। जे कार्य सफल होंदे वेखे गए तो फिर मनुख का जन्म भी सफल होंदा वेखिया गया उत्थे। आओ अपने इन्हां मनुखी कार्यों को सफल करिए, नाले इस मनुखी जानने को सफल करिए। उस सतगुरु को याद करना है। कैसा है वो सतगुरु, कितना ताकतवर है, कितना शक्तिशाली है। एक कवि सतगुरु की सिर्फ लिखता है, तेरा नाम लिया बेड़ा पार होया, तेहारे हुए दुर्गता जित गई, पापन मदी संसार च पूजना सी, अरे कहया सती मैं बुझ गई, जिदे नाम चैनियां वड्याइयां ने, जिदे नाम चैनियां वड्याइयां ने, पता नहीं बोल किए, शांत मूर्ति का जिसमें दस गीता, लंका में कुठा में खुल जा। आओ वो शांत मूर्ति को अपने मन हृदय में बसाइए, जमुना के नतमस्तक होइए, सब गज के आखिए धन सतगुरु दे सच्चे पातशाह। सतगुरु दे सच्चे पातशाह की कृपा के नाल आज भजन बंदगी हो रही है, नाम सिमरन कर रही है साध संगत। सभा भावें दुखदाई होए ते भावें सुखदाई होए, सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह गुरसिखा वास्ते एक रीत चलाई है, भाई कलयुग में कीर्तन प्रधाना। भाई समा भावें जेड़ा मर्जी होवे, दुखदाई होवे भावें सुखदाई होवे, कीर्तन करने का हुक्म होया सतगुरां वालों। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने कहते हैं कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिया लाए ध्याना। ते फिर की हुंदा है, आप तरे सगले कुल तारे, हर दरगाह पथ से हो जाएगा। भाई आप भी तरदा है, नाम जप के कीर्तन सुन के कीर्तन करके ते अपनी कुल नूं भी तारदा है, ते नाले दरगाह दे विच कहंदे ने इज्जतां बनदियां ने। ये सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह एक मर्यादा बनाई है। सो उस मर्यादा ते चलदे हुए भावें अज असीं दुखदाई समय विच इकट्ठे होए आ, पर सतगुरां दी कृपा, सतगुरां दी मर्यादा अनुसार कीर्तन हो रहा है, अरदास कीता गया है, कीता जा रहा है, नाम सिमरन हो रहा है। सतगुरु दे सच्चे पातशाह की कृपा के नाल हो रहा है। चंगे वड्डे भाग होण तां इन्हां समियां दे विच जुड़िया जाता है, नहीं तो किसी को टाइम नहीं है। संसारिक कार्यों के विच फसिया मनुख पता ही नहीं कि किस तरह जीवन सफला करना है, की करना है। इस संसार से आन के बहुत भुलेखा पाया है इस मनुख को संसार च अकाल पुरख ने। पर साडे गुरु साहब जदों संसार में आए ने, उन्होंने आन के मेरे अपनी मर्यादा चलाई है, गुरसिखां का जीवन सफल हो गए।
ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ 8-10 ਸੱਜਣ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਦੋਂ ਆਏ ਸਨ? ਅੱਜ ਤੋਂ 96 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 96 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਪਿਛਲੇ ਇਤਵਾਰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵਿਖਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 96 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੱਸਣਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਆਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਦਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਖਤਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਖਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿੰਧੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਗਲ ਕਾਲ ਦਾ ਯਾ ਤਮਾਸ਼ਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ब्रह्मा जी आए सन संसार की उत्पत्ति की है सब तो बड़े बने ने ब्रह्मा जी संसार में सब तो पहला आए सन पर समय ने ब्रह्मा जी को बनाया ब्रह्मा जी समय को नहीं बना सके फिर विष्णु महाराज आए ने फिर सिद्धि महाराज आए ने पर समय के नाल आए ने इकट्ठे नहीं आए एक चले गया तो फिर दूसरा आया संसार में गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह कहते हैं सकल काल का किया तमाशा बना के रखता है कहते हैं क्योंकि आवन जावन ढेर रचाया आज्ञा कार्य की माया औड़ा जाना लगा रहता है कि कोई आ रहा कोई जा रहा है कोई जम रहा है कोई मर रहा है तमाशा बना के रख देता है गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह आप अपनी गुरबाणी च लिखते हैं कहते हैं हम देखण आयो जगत तमाशा समा बनया से आज तो 96 साल पहला संत जसवंत सिंह जी आरे बारे आए सन ते आज समा बन गया ना पिछे एतवारी की तरीक को मिट्टी दे विच लीन हो गए ने तो सतगुरु जी आंदे ने भई ये आना जाना ते जेड़ा संसार की एक मर्यादा बनी हुई है इतने सदा वास्ते नहीं कोई रह सकिया क्योंकि जमना तो फिर मरना भी ना लिखा है सो महात्मा कहते हैं सदा रही ना किसी की बादशाही सदा रहे ना पीर मलंग लोको सदा यार परवान भी नहीं रहते सदा नहीं कोई चीज इतने रह सकी जे होना जो जाना अवश्य पड़ेगा ये हो ही नहीं सकता भाई इतने लोग रह गए तो सदा अमर मानवी नहीं रहते सदा अमर मानवी नहीं रहते सदा नहीं रहती जागी उठे जग लोको मिलते बिछड़ते यार हमेशा रहते मिलते बिछड़ते यार हमेशा रहते साथी सदा नहीं रहते संग लोको
बनाई ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਵੀ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀਆਂ। ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਆਇਆ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਣ ਮਲੰਗ ਲੋਕੋ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਥ-ਪੱਟ ਪਿਆ ਕੁੰਡਾ, ਚੱਕਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਥ-ਪੱਟ ਪਿਆ ਕੁੰਡਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਰੰਗ ਬਰੰਗ। ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੀਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਵ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਕਦੇ। ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਹਿਰਾ ਲਹਿਰਾ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਚ ਦੋਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਦਾਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ, ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਤਰਫ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਬਤ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹ ਲੈ ਲਾ, ਉਹ ਖੋਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਨਮੁਖ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਮਨਮੁਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰੱਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ। Yeah.
ਸਮਝਾਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਚ ਦੋ ਵਿਪਰੀਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ। ਜੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਮੁਖ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬੁਖਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਵਾ ਮਨਮੁਖ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ? ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁਖਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਛੱਡਦੇ। ਪਰ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੋਗਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਸੀ, ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਲੰਗ ਸਜਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੇਜ ਸਜਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਸੇਜ 'ਚ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਆਣ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਸੇਜ ਸਜਾਉਣ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਸਵਾ ਮਣ ਫੁੱਲ ਮੰਗਾਏ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਗਰੀਬਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੇਜ ਸਜਾਈ, ਉੱਥੇ ਸਜਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸੇਜ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਨ ਹੁਣ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਵੀ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ। ਜਰਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਮਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੌਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੌਂ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦਰੇ ਸੌਂ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। 2 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਆਣ ਕੇ ਬਈ ਮੇਰੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੇਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੌਣਾ, ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਈ, ਬੜਾ ਰੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਰੋਣ ਰਹੀ ਸੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੱਸਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਦਾਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ,
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੌਂ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਗਫਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਡਿਆ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲ, ਰੱਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਗਿਆਨਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਰਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਇਸੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਭਗ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ ਵੀ ਖਿੜਕਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਸਫਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਗਿਓ, ਗੁਰਮੁਖਲਾਹਾ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਗਿਓ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਰਾ ਪਰਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਨੇ ਸੰਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੁਭਾਅ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੇ ਹੀ ਸਨ। ਖਾਰਾ ਪਰਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੌਣ ਸਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਣੀ ਕਥਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਥਾਕਾਰ ਸੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈਗਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਤ। ਉਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਾ ਪਰਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਣਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਜਦ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਣ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਰੰਗ ਵੱਜਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੋਕਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੇਖ ਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਪਰਾ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜੀ।
चलो जी उस तरह ही फिर घर चला गया। वो संत ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਫ਼ਤਾ ਕਮਾਉਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੌਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰੌਣਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਦਾ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਲਸਾ ਬੜੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕੂਕਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਪਲਟ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿਫਤ कैसी होती है, कैसे सन सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह साढ़े सिर उठा कद तक किसी उन्होंने बड़ा रोगिला चेहरा से उन्होंने चेहरे से दूर कभी दासा उन्होंने सिर से कहना कि सतगुरु का दर्शन कैसा होता है। मुख बड़ा आग जैसे सुंदर गुलाब है, मुख बड़ा जैसे सुंदर गुलाब है, शरीर खास भाग जी को आप निरंकार है। संगत के बीच जैसे सोच जैसे इस तोर, तारों के बीच जैसे शशि का आकार है। सोनी जीवा सोनी ग्रीवा उठी जैसे सर्वभाग विच कनक सा रंग कोमल से रंग रंग कनक समार है। कट्टे जाते रोग कई जन्मां दे कवि सिंगा, जेड़ा नैनी देखे एक बार ही नहीं आ रहा। एक बारी जेड़ा दर्शन कर लेंदा है सतगुरु प्रताप सिंह दा, फिर उथों जो गए रह जाता सी। वाह वाह, इतिहास से ऐसे बड़े बड़े प्रमाण आए हुए हैं। सो इनू भी लाल साहब बड़ी ने जाके उत्थे खड़ा हो गया। संगत दर्शन करन लई सी ते इहदा भी जी कीता भी मैं भी हुण लैन च लग जा दर्शन करा। अज जो करता करता इसका नंबर आया दर्शन करना, तो जाके ते हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मत्था नहीं टेकिया उत्थे जाके, फिर हजे कर्मां च फर्क पै गया। कर्म जिहड़े ने हली नहीं जे जागदे। सतगुरु जी दस रहे भी जिन्नी देर भावना ना बने उन्नी देर कर्म नहीं जे जागदा किसी का। जी सतगुर दे दर दे उत्ते सरदा नल जाईदा, सतगुर दे दर दे उत्ते सरदा नल जाईदा, सतगुर दे सरदा नल जाईदा, सतगुर दे दर दे उत्ते सरदा नल जाईदा, सतगुर दे दर दे
ਆਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖਲਾ ਜਨਮ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮਨ 'ਚ ਬੜੇ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈ। ਜਾਗਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਬਲਬਲੇ ਇੰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਢੀਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਕੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਓ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੈਂ,
ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਾਟ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਿਆ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਖੈਰ ਪਾਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੈਂ ਖੈਰ ਪਾਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੈਂ ਖੈਰ ਪਾਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੈਂ ਖੈਰ ਪਾਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਤੀ ਕੱਢ ਦੇ ਵੇਖਦਾ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਲਾਈ ਰੱਖੇ ਭਾਗ ਜਾਣੇ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਰੀ ਮੱਕ ਗਈ ਬਿਨਾ ਨਿਚਾਰ ਮੈਂ ਖੈਰ ਪਾਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਖੈਰ ਪਾਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦੌਰਾਨੀ ਚ ਜਦੋਂ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਐਸੀ ਕੈਸੀ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ लागत ही कोई बेपरा परा कलेजे से ऐसी निगाह मारी ओ जैसा मारे तीर जैसा मारे कबीर ਪ੍ਰੀਤਮਾ
ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਜਨ ਦੇ ਦਿਓ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 70-72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਤਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਸੜਕੇ ਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਨੀ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਧੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ ਸਣੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਝਵਾਨ ਬੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਸਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਰਿਖੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ, ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਭਰਾ ਸਨ ਤੇ 1 ਭੈਣ ਸੀ। ਸੰਨ 47 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵੇਰਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬਿਤਾਇਆ, ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਰਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਇਹ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ 70-72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ। ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੰਨ ਨੇ। ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮਰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ।
साधु कहते हैं भी ये मर नहीं सकते जेडे सिख जिन्हां दे अंदर राम वसदा है। मरदे किहड़े ने? कबीर जी इस बात दस रहे हैं, कहते हैं मर मर जाते जिन राम ना जाने। जिन्होंने राम को नहीं जाने मरदे जो ने इस दुनिया जान के। सतगुरु के सिख नहीं मर सकते कभी। मर मर जाते जिन राम ना जानिया। ये हुण मनमुखा दी गल्लां ने ते गुरमुखा दी की गल्लां ने। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह अपनी गुरबाणी च फरमाउंदे ने कि जेड़ा गुरमुख है वो कभी मर नहीं सकता, हमेशा इस संसार च जीता रहेगा। ये कहते हैं ना मरे ना ठग जाए राम वसे मन माहे आओ गुरसिख कभी भी मार नहीं सकता, उसकी यादां हमेशा रहणगियां। भावें अज वो पंज तत्त जिहड़ा बिखर गया शरीर करके साडे कोल नहीं हैगे, पर सदा उन्हां दी यादां बणियां रहणगियां, क्योंकि गुरसिखी जीवन बतीत करके गए ने। जिन्हां ने भी ये नाम धन खटिया, क्योंकि इत्थे आए असीं नाम धन खटण। ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖੱਟਣ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੱਕ ਪਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਤੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਹਾਂ? ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਧਨ ਖੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੂ ਆਓ ਬੈਠ ਸਭ ਆਦਰ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जो अपने ग्रह जाए। हुण जेडे संतां दा उन्हां दे मगर की रोना किसी ने, क्योंकि वो तो अपने घर चले ने। रो सागत बाबरे जो हाटे हाक बिकाए, रोना तो वो मगरे जिन्हें जाके 84 की जोन पैना है। भाव जगह जगह जाके बिकना उन्हें उस पासे रोना बिकया। संसार च सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी के उपदेश असीं बड़ी बारी सुनिया है। जो भी प्राणी कोई चढ़ाई करता है, सच्चे पातशाह अपने मुखार पे तो दस रहे कहते हैं उसके पीछे कभी रोना नहीं चाहिए। जो तुम रोंदे हो तो सिर जगह उस प्राणी के उत्ते जाके डिगता है तो फिर उन्होंने सूल चुभते हैं। उन्होंने समय कभी भी सच्चे पातशाह समझाते हैं कि रोना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरमुख गया होता है। सो ऐसे सन संत जसवंत सिंह जी आले वाले गुरमुख जीवन बतीत करके गए ने। सतगुरां दे हुक्म अनुसार बड़ा जीवन सफल किया है।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਆ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਕਾਕਾ ਜੈਪਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੈਠ ਥੱਲੇ ਬੈਠ।